Good afternoon to all. थोड्याच वेळात लेक्चर स्टार्ट होईल. So, in previous lecture, we have studied about the development of the female gametophyte in angiosperms. Okay, and now we know that the pollen grains which are formed that develop male gametes. Okay, and it is converted into male gametophyte, and in the process of the development of female gametophyte, we have seen that both these female gamete as well as male gametes, they are non-motile. Okay, so here the pollen grain, it should be transferred to the stigma for the process of fertilization. So what is the process of transfer of pollen grain from anther to stigma of the flower is called, that process is called, प्रोसेसला काय म्हटलं जातं? Yes, pollination. Very good. So now our this point of this lecture, that is pollination. What is pollination? Pollination म्हणजे काय? What is pollination? दिसत आहे का सगळ्यांना लेक्चर? Yes. लेक्चर दिसत आहे का सगळ्यांना? Okay. So what is pollination? Transfer of pollen grain from anther to stigma. Anther to stigma of flower is called pollination. Okay, and this pollination first time discovered by the scientist Camerarius. Who discovered this? Yes, it is discovered by or shown by which scientist? That is Camerarius. बघा सायंटिस्टचं नाव काय आहे? कॅमेरारियस. हु डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. पॉलिनेशन घडतं हे कुणी दाखवून दिलेले? सायंटिस्ट कॅमेरारियस. ओके, कॅमेरारियस यांनी दाखवून दिलेलं आहे. नाव हियर द प्रोसेस ऑफ द पॉलिनेशन, इट इज डिवायडेड इंटू टू मेन टाइप्स, दॅट इज self-pollination and cross-pollination. Okay, so the two basic methods are there, which are the types of pollination. Two basic methods are there. That is self-pollination and another one is cross-pollination. Okay, self-pollination and cross-pollination. Okay, now what is mean by self-pollination? Self-pollination कशाला म्हणणार? When there is the transfer of pollen grain from anther to the stigma of the same flower, that is called the self-pollination. Okay, or again when the both flowers, both unisexual flowers present on the same plant, जर एकाच प्लांट वरती दोन फ्लावर असतील आणि त्यांच्यामध्ये ट्रान्सफर होत असेल,
Okay, pollen grain from anther to stigma. Then that is also called self-pollination. So on the basis of the presence of flower, or on the basis of this type, that is, if the flower is bisexual, then that type of pollination is called autogamy. And if the two flowers, here see, if the two flowers, unisexual flowers present on the same plant, okay, and that condition, you know, that is called monoecious. So when the pollination takes place between two flowers located on the same plant, that is called the zooitonogamy. So on the basis of this, self pollination again divided into two types, that is autogamy and next type is zooitonogamy. Okay. Now see, autogamy, it is takes place in the bisexual flower, or the pollination takes place within same flower, or bisexual flower. Okay. In autogamy, the pollination takes place within same flower, means the transfer of pollen grain from anther to the stigma of the same flower, that is called the autogamy. Auto means self. Autoचा अर्थ काय होतो? Self. Okay. And in zooitonogamy, zooiton means neighboring. Neighboring. Okay. So when in the zooitonogamy, what happens? zooitonogamy मध्ये काय घडणार आहे? Here the pollination between two different flowers located on same plant. Okay. Zooitonogamy means pollination between two different flowers. Flowers are different but located on the same plant. Okay, that is called zooitonogamy. Now what are the examples? Autogamy चं एक्झाम्पल काय सांगता येईल इथं तुम्हाला? ऑटोगॅमी एक्झाम्पल पी वाटाण्यामध्ये आहे, बरोबर. आणि झिआयटोनोगॅमी कुणामध्ये आहे? एक्झाम्पल झिआयटोनोगॅमी, येस. In zooitonogamy, here pollination takes place between two different flowers. दोन वेगवेगळ्या फ्लावर्स मध्ये, बट लोकेटेड ऑन सेम प्लांट. लक्ष येते? सो एक्झाम्पल काय असेल? This condition found in which plant? Mostly monoecious plant. Monoecious plant असतात. एक्झाम्पल मोनोसियस म्हणजे काय? बोथ युनिसेक्सुअल फ्लावर्स, मेल फ्लावर अँड फिमेल फ्लावर प्रेझेंट ऑन सेम प्लांट. मेल फ्लावर अँड फिमेल फ्लावर्स प्रेझेंट ऑन दी सेम प्लांट. सो एक्झाम्पल कुकुरबिटा, मॅक्झिमा, ओके. कुकुरबिटा मॅक्झिमा, लाल भोपळा म्हणतो त्याला आपण मराठीमध्ये, कुकुरबिटा मॅक्झिमा. ओके. अनदर एक्झाम्पल, डू यू नो मोनोसियस प्लांटचं दुसरं एक्झाम्पल तुम्हाला सांगता येईल का? मेज. मेज इज ऑल्सो द एक्झाम्पल. अनदर एक्झाम्पल इज मेज. हिअर आय विल राईट. खाली लिहिते बघा, दिसतंय का सगळ्यांना? नसल दिसत तर फक्त लक्षात ठेवा मेज. खाली लिहिलेलं जर दिसत नसेल तर लक्षात ठेवा मेज. मेज मध्ये सुद्धा कशी कंडिशन आहे? झिआयटोनोगॅमी आहे, म्हणजे बोथ युनिसेक्सुअल फ्लावर्स, मेल अँड फिमेल फ्लावर्स प्रेझेंट ऑन दी सेम प्लांट. लक्ष येते? सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ दिस सेल्फ पॉलिनेशन. Self pollination, it is divided into two types. Okay.
If the pollination takes place within same flower, bisexual flower, that is transfer of pollen grain from anther to the stigma of same flower, that is called autogamy. Example P. What are? Okay, in Giatonogamy, the transfer of the pollen grain from anther of one flower to the stigma of another flower located on same plant. Example is the Cucurbita maxima, and another example is the maize. Okay. Now, what is cross pollination? मग आता क्रॉस पॉलिनेशन कशाला म्हणणार तुम्ही? What is cross pollination? Yes. What is cross pollination? क्रॉस पॉलिनेशन कशाला म्हणणार? ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन. कधी म्हणणार बघा? When there is the transfer of pollen grain from anther of one flower, to the stigma of another flower. Okay, and located on different plant. म्हणजे दोन वेगळ्या प्लांट मध्ये जर पॉलिनेशन होत असेल, when the pollination takes place between two flowers located on different plant. Located on different plants. लक्ष येते? ज्यावेळेस फ्लावर दोन वेगळ्या प्लांट्स वरती असतील आणि त्यांच्यामध्ये जर पॉलिनेशन होत असेल तर त्याला काय म्हटलेलं आहे? क्रॉस पॉलिनेशन म्हटलेलं आहे. अगेन दिस क्रॉस पॉलिनेशन इज डिवायडेड इंटू टू टाइप्स. हे जे क्रॉस पॉलिनेशन आहे त्याचं दोन भागामध्ये डिवायडेशन केलेलं आहे बघा. दिस क्रॉस पॉलिनेशन इज डिवायडेड इंटू टू टाइप्स. That is xenogamy and another one, this is hybridization. Okay, xenogamy. Xeno means alien. Xenoचा अर्थ काय होतो? एलियन. ओके, फॉरेन. तर इथे लक्षात ठेवा, when the pollination takes place between two flowers located on different plant but belongs to same species. Species कशी असेल? Same species. Okay, when the pollination takes place between two different flowers located on two different plants and when they belongs to same species, एकाच स्पेसीज मध्ये येत असतील तर त्याला आपण काय म्हणतोय? झेनोगॅमी. लक्ष येते? झेनोगॅमी. ओके, तर इथं लक्षात ठेवा स्पेसीज सेम असणार आहे. अँड दिस इज द नॅचरल टाइप ऑफ पॉलिनेशन. हे जे पॉलिनेशन आहे हे नॅचरल क्रॉस पॉलिनेशन असणार आहे, नेचर मध्ये हे घडणार आहे. लक्ष येते? तर एक्झाम्पल याचा आहे बघा. एक्झाम्पल पपया. पपया आहे, डेट पाल्म आहे. ओके, अशा अनेक एक्झाम्पल आहेत. दिस पपया, डेट पाल्म आर दी डायोसियस प्लांट. डायोसियस म्हणजे काय? मेल प्लांट अँड फिमेल प्लांट आर डिफरंट. ओके, मेल प्लांट वरती मेल फ्लावर आहेत, फिमेल प्लांट वरती फिमेल फ्लावर आहेत. सो दिस इज टेक्स प्लेस इन पपया, डेट पाल्म. डायोसियस प्लांट्स आहेत हे. ओके, नेक्स्ट हायब्रिडायझेशन. हायब्रिडायझेशन इट इज द क्रॉसिंग बिटवीन two different species, then genera, varieties. बघा, डिफरंट स्पेसीज असतील, डिफरंट जेनेरा असतील किंवा व्हरायटीज असतील. लक्ष येते? म्हणजेच काय आहे? हायब्रिडायझेशन इट इज नॉट नॅचरल प्रोसेस. ही नेचर मध्ये नाही घडते. हायब्रिडायझेशन दॅट इज मॅन मेड. हायब्रिडायझेशन कोण घडवून आणतोय? ते माणसाच्या सहाय्याने केलं जाते. हिअर देर इज द क्रॉसिंग इन बिटवीन टू डिफरंट स्पेसीज. दोन वेगळ्या स्पेसीज मध्ये क्रॉसिंग केलं जाते, दोन वेगळ्या जीनस मध्ये किंवा दोन वेगळ्या
व्हरायटीमध्ये क्रॉसिंग केलं जाते त्याला आपण काय म्हणतो, हायब्रिडायझेशन. ओके, फॉर एक्झाम्पल हिअर क्रॉसिंग बिटवीन टू व्हरायटीज और स्पेसीज ऑफ दी कॉटन. कॉटनच्या दोन वेगळ्या व्हरायटीमध्ये आणि स्पेसीजमध्ये क्रॉसिंग केल्यानंतर जो हायब्रिड कॉटन आपल्याला मिळणार आहे, दॅट इज द एक्झाम्पल ऑफ दी हायब्रिडायझेशन. ओके, सो दिस इज द फ्लो चार्ट अबाउट दी पॉलिनेशन. पॉलिनेशन मधला हा आपण फ्लो चार्ट पाहिलेला आहे. नाव वी विल सी फर्स्ट व्हॉट इज सेल्फ पॉलिनेशन. ओके, हाव इट टेक्स प्लेस. सेल्फ पॉलिनेशन पहिल्यांदा आपण पाहणार आहोत. त्यानंतर आपण पुढे जाऊन जे क्रॉस पॉलिनेशन आहे ते बघणार आहोत आणि त्याच्यामध्ये वेगवेगळे जे एजंट्स आहेत, डिपेंडिंग अपॉन दी एजंट्स ऑफ पॉलिनेशन, व्हॉट आर दी टाइप्स, दॅट वी विल सी नाउ. ओके, कुणाला काही अडचण इथे लक्षात येते का? सगळ्यांना समजतंय? सगळ्यांना सिंपल आहे बघा, फार काही याच्यामध्ये अवघड असं काही नाहीये. ठीक आहे. Now see, first we will see what are the conditions for the self pollination. Self pollination मध्ये कोणकोणत्या कंडिशन्स असतात, or that is also called contrivances. Which favor self pollination. लक्षात घ्या, कॉन्ट्राव्हन्सेस मीन्स कंडिशन्स दॅट लीड्स टू द सेल्फ पॉलिनेशन. तर त्यामध्ये बघा पहिलं एक्झाम्पल, जे पहिलं त्याच्यामध्ये कंडिशन आहे, ती कंडिशन काय आहे? बायसेक्सुअलिटी. ओके, व्हॉट इज मीन बाय बायसेक्सुअलिटी? दॅट इज फ्लावर इज बायसेक्सुअल. फ्लावर कसा असणार आहे? बायसेक्सुअल फ्लावर असणार आहे. ओके, बायसेक्सुअलिटी म्हणजे काय असणार आहे? फ्लावर इज बायसेक्सुअल मीन्स फ्लावर हॅव बोथ सेक्स ऑर्गन्स, दॅट इज अँड्रोसियम अँड गायनोसियम. ओके, म्हणजे एका फ्लावर मध्ये अँड्रोसियम गायनोसियम जर तिथं असतील आणि अशी जर कंडिशन असेल तर मोस्टली तिथं काय चान्स आहे की सेल्फ पॉलिनेशन होऊ शकतं. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी सेल्फच असेल असं नाही, काही ठिकाणी क्रॉस पण असेल, पण चान्सेस जास्तीत जास्त चान्सेस कशाचे आहेत की तिथे कोणतं पॉलिनेशन असेल? सेल्फ पॉलिनेशन असेल. ओके, येस, फ्लावर हॅव्हिंग, करेक्ट Trupti, flower having both male and female reproductive part, that is called bisexuality. Okay, then next, homogamy. What is mean by homogamy? Homogamy कशाला म्हणायचं? Homogamy means it is the condition or when both अँड्रोसियम अँड गायनोसियम मॅच्युअर ॲट अ सेम टाइम. एकाच वेळेस अँड्रोसियम गायनोसियम जर मॅच्युअर होत असतील, बरोबर, म्हणजे तिथे काय असणार आहे की पोलन ग्रेन रेडी झालेले आहेत, पोलन ग्रेन्स आर रेडी अँड स्टिग्मा इज रिसेप्टिव्ह ॲट अ सेम टाइम. एकाच वेळेस पोलन ग्रेन तयार झालेले आहेत आणि स्टिग्मा रिसेप्टिव्ह असेल. ओके, दॅट इज कॉल्ड दी होमोगॅमी. सो व्हेन बोथ अँड्रोसियम and gynosium mature at same time, ओके, किंवा तुम्ही दुसरा असं पण म्हणू शकता, व्हेन अँथर अँड स्टिग्मा दे मॅच्युअर ॲट अ सेम टाइम. म्हणजे अँथर आणि स्टिग्मा जर एकाच वेळेस मॅच्युअर होत असतील तरी सुद्धा त्याला आपण होमोगॅमी असं म्हणणार. लक्षात घ्या, तुम्ही दोन्ही वापरू शकता, व्हेन अँथर्स अँड स्टिग्मा असंही वापरू शकता, व्हेन अँथर अँड स्टिग्मा
mature at same time. दिस इज कॉल्ड होमोगॅमी. आता लक्षात घ्या, जर एकाच वेळेस दोघं मॅच्युअर होत असतील, नाव द स्टिग्मा इज बिकम रिसेप्टिव्ह अँड पोलन ग्रेन इज रेडी, देन व्हॉट आर द चान्सेस ऑफ दिस सेल्फ पॉलिनेशन. मग चान्स कशाचा असणार आहे, तिथं काय होणार आहे, सेल्फ पॉलिनेशन होणार आहे. ओके, सेल्फ पॉलिनेशनचा चान्स कसा असणार आहे, जास्त असणार. विच इज द नेक्स्ट कंडिशन? द नेक्स्ट कंडिशन इज क्लेस्टोगॅमी. ओके, व्हॉट इज क्लेस्टोगॅमी? क्लेस्टोगॅमी कशाला म्हणायचं बघा. क्लेस्टोगॅमी कशाला म्हणणार? व्हॉट इज क्लेस्टोगॅमी? डू यू नो? माहिती आहे का? येस, फ्लावर नेव्हर ओपन or when the pollination takes place before the opening of flower. This phenomenon is called cleistogamy. And what is cleistogamous flower? Cleistogamous flower means here that flower never open. बरोबर? Flower never open. Means what? Flower is closed. Means what? Flower is closed. फ्लावर कसा असणार आहे? क्लोज्ड असणार आहे. लक्ष येते. सो व्हेन द फ्लावर इज क्लोज, द फ्लावर इज क्लोज्ड असेल, देर इज नो चान्सेस ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन. तिथं क्रॉस पॉलिनेशनचे चान्सेस असणारच नाहीत, कारण फ्लावर कसा आहे? क्लोज्ड आहे. फ्लावर कसा आहे? क्लोज आहे. सो देर इज नो चान्सेस ऑफ दी क्रॉस पॉलिनेशन, कारण तिथे क्रॉस पॉलिनेशनसाठीचा जो पोलन ग्रेन आहे तो तिथे येणारच नाही, कारण फ्लावर काय आहे? पूर्णपणे पॅक आहे, त्याचे पेटल्स वगैरे क्लोज्ड आहे. लक्ष येते. सो दीज आर दी चान्सेस फॉर दी ऑर द कॉन्ट्राव्हॅन्सेस फॉर दी सेल्फ पॉलिनेशन. ओके, नाव वी विल सी फेअर द क्लोज्ड फ्लावर इज सीन. कोणत्या प्लांट मध्ये फ्लावर काय आहे? क्लोज्ड आहे किंवा क्लेस्टोगॅमस फ्लावर आहे. तर बघा, काही प्लांट्स मध्ये दोन्ही प्रकारचे फ्लावर असतात. सम प्लांट्स have both casmogamous means open flower, casmogamous, and cleistogamous flowers. Okay, cleistogamous means what? Closed. काही प्लांट्स मध्ये कशी कंडिशन आहे? कॅस्मोगॅमस पण आहेत. ओके, म्हणजे ओपन फ्लावर पण आहेत, क्लेस्टोगॅमस पण आहेत, क्लोज्ड पण आहेत. ओके, सो इन दिस प्लांट हियर कॅस्मोगॅमस विच आर फॉर क्रॉस पॉलिनेशन. कॅस्मोगॅमस जे फ्लावर आहे तिथं शक्यतो क्रॉस पॉलिनेशन होतं, कारण ओपन असतं ते. आणि जे क्लेस्टोगॅमस फ्लावर आहे तिथं मात्र कसलं होतं? सेल्फ पॉलिनेशन. लक्षात आहे, दोन्ही प्रकारचे हे फ्लावर्स त्या प्लांट्स वरती असतात. तर असे कोणते कोणते प्लांट्स आहेत ते आपल्याला एक्झाम्पल बघायचं आहे. तर एक्झाम्पल आहे बघा, एक्झाम्पल कॉमेलिना, बेंगालेन्सिस, ओके, हे एक एक्झाम्पल आहे. दुसरे एक्झाम्पल आहे वायोला, वायलेट कलरचं फ्लावर आहे. ओके, वायोला, दॅट इज गिवन इन युअर टेक्स्टबुक. तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये नाव दिलेलं आहे बघा, वायोला. त्यानंतर ऑक्झॅलिज, ऑक्झॅलिज. ओके, तर अशा प्रकारच्या प्लांट मध्ये आता तुम्ही जर कॉमेलिना बेंगालेन्सिस मध्ये पाहिलं, कॉमेलिना
कॉमेलिना बेंगालिसिस मध्ये कसं पद्धत आहे, तर तिथे फ्लावर अंडरग्राऊंड असतात. अंडरग्राऊंड म्हणजे कसे, सॉइलच्या खाली असतात. ओके, सबटेरियन फ्लावर आहेत तिथे क्लोज्ड असतात ते. अंडरग्राऊंड फ्लावर जे असतात ते कसे असतात, क्लोज्ड असतात. बघा यामध्ये बेंगालिसिस मध्ये अंडरग्राऊंड फ्लावर हे क्लोज्ड असतात. ओके, अंडरग्राऊंड फ्लावर कसे असतात, क्लेस्टोगॅमस असतात. आणि जे फ्लावर एरियल आहेत किंवा वरती पार्ट आहे, ग्राउंडच्या वरतीचे जे फ्लावर्स आहेत अबोव ग्राउंड, ते कसे असतात, कॅस्मोगॅमस असतात. कसे असतात, कॅस्मोगॅमस. लक्ष येते, समजतंय का मी काय सांगते ते तुम्हाला? ओके, आता आपण प्लांट्स बघूया, ते तुम्हाला लक्षात येतील. म्हणजे बघा, हे जे फ्लावर दिसत आहेत तुम्हाला, हे जे फ्लावर आहेत हे क्लोज्ड फ्लावर आहेत. कसले आहेत हे फ्लावर, क्लोज्ड आहेत. खाली दिसत आहेत बघा, क्लोज्ड आहेत. ओके, क्लोज्ड फ्लावर आहेत. तर हे कोणामध्ये आहे, हे बघा, तुम्हाला पुढचं प्लांट दिसेल त्याच्यामध्ये हे आहे वायोला. ओके, व्हायलेट कलरचं आहे म्हणून त्याला वायोला म्हटलं. कोणत्या कलरचं आहे ते, व्हायलेट कलरचं आहे म्हणून नाव काय आहे त्याचं, वायोला. विच इज दिस प्लांट, कोणता आहे हे प्लांट, येस, वायोला. व्हायलेट कलरचं आहे वायोला. तर त्यामध्ये हे जे फ्लावर आहेत ते कसे, क्लोज्ड. हे खाली दिसत आहेत तुम्हाला, क्लोज्ड फ्लावर आहेत हे. ओके, दीज आर दी क्लेस्टोगॅमस फ्लावर. हे फ्लावर कसे, क्लेस्टोगॅमस. आणि हे जे फ्लावर आहेत ते कॅस्मोगॅमस म्हणजे ओपन. ओपन कॅस्मोगॅमस वायोला मध्ये. ओके, नेक्स्ट प्लांट बघा. इथं तुम्हाला दिसतंय की कॉमेलिना मध्ये हे खाली अंडरग्राऊंड जे फ्लावर आहेत ते क्लेस्टोगॅमस आहेत, क्लोज्ड आहेत. अंडरग्राऊंड आहेत ते क्लोज्ड आहेत. आणि वरती इथं जे दिसत आहेत ते कसे आहेत, कॅस्मोगॅमस आहेत, कॉमेलिना बेंगालेन्सिस. ओके, आता हे त्याचं फ्लावर आहे बघा, ओपन फ्लावर, किंवा ज्याला आपण काय म्हणतो, कॅस्मोगॅमस फ्लावर. कोमेलिना, कोमेलिनाला मराठीत केना असं म्हणतात, केना. शेतामध्ये आहे बघा, हे शेतामध्ये प्लांट असतं. जे लोक शेतात गेले असतील किंवा जे विद्यार्थी शेतामध्ये जात असतील ते लगेच ओळखतील हे प्लांट. केना म्हणतात मराठीमध्ये त्याला. ओके, पाहिले का प्लांट, पाहिले का हे फ्लावर, पाहिले? येस ऑर नो? येस, सम स्टुडंट्स हॅव सीन दिस फ्लावर. बघ, मराठीमध्ये त्याला काय म्हणतात, केना म्हणतात, केना. ओके, नेक्स्ट बघा पुढे, तेच आहे कॉमेलिना. आता हे जे फ्लावर इथं क्लोज्ड दिसतंय तुम्हाला बघा, हे इथं दिसतंय. हे इथं जे फ्लावर दिसतंय हे क्लोज्ड फ्लावर आहे किंवा क्लेस्टोगेमस फ्लावर आहे. ओके, तर ते फ्लावर कोणामध्ये आहे बघा, आता तुमच्या लक्षात येईल हे कोणामध्ये, ऑक्झॅलिज मध्ये आहे. हे ऑक्झॅलिजचं ओपन फ्लावर इकडं दिसतंय, ओपन फ्लावर ऑक्झॅलिजचं. ओके, ऑक्झॅलिजचं हे काय आहे, ओपन फ्लावर आहे. समजतंय? ओके, आणखीन जास्त तुम्हाला इथं दिसेल ऑक्झॅलिज फ्लावर, ओपन फ्लावर. ठीक आहे, तर हे जे आतापर्यंत आपण पाहिलं ते काय होते, कॉन्ट्राव्हान्सेस फॉर दी सेल्फ पॉलिनेशन. आणि आपण पाहिलं की त्या प्लांटमध्ये सेल्फ पॉलिनेशनसाठी कोणकोणत्या कंडिशन्स आहेत, क्लोज्ड फ्लावर कसे आहेत, ओपन फ्लावर कसे आहेत. ओके, तर इथेच आपण आता सेल्फ पॉलिनेशनच्या इथेच आपण थांबणार आहोत. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण एजन्सीज फॉर दी pollination, which agents are required for the pollination, and according to that which are the types of pollination. These types of pollination according to the agent that we will see in the next lecture. Next lecture मध्ये आपण हे बघणार आहोत. ओके, एनी डाऊट हिअर? इथं कोणाला काही डाऊट आहे का? येस, एनी डाऊट? कोणाला काही डाऊट, प्रॉब्लेम आहे का? येस ऑर नो? ठीक आहे, सो नाव वी विल स्टॉप हिअर. इथं आपण थांबूया. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण एजन्सीज ऑफ पॉलिनेशन हे पाहणार आहोत. ओके.